Good afternoon and Assalamu alaikum to everybody. I hope that all the high school, including 7th, including UP section, are present here. And dear parents and children, really, this is a time where when we are facing a critical issue that everybody is aware of, and we are all working as a team to challenge the situation. The doctors, the social workers, and all other people from different corners of the world working as a team to stop or to eliminate, to drive this dangerous coronavirus or COVID-19 from our society. Even then, whatever may be the situation or the crisis, we'll have to move on. We will have to go with our education, our online classes, and our life. Sometimes when we live in a different situation that we never have expected to come in a life, that is this. Now we are in that type of reality, and we never ever expected that one day there will be a day in which we will all have to sit back in our home. All the classes will be conducted online. Teachers will come, or teachers join on WhatsApp giving you class, or they conduct classes on Google Meet. Nobody has expected such a situation, such a different genre of life. And you're also, I'm very much sure that all the students, they also struggle, and no one of you can physically come to school, or you are prevented from coming to school, and you are blocked to enter your school ground, or you enter the classroom. Everything has been stopped and blocked, and you cannot meet your friends, you cannot talk to them reaching school, and you cannot play with them as you had played while you were in the school. You had played different types of games on the ground, and you had communicate and talk with them in the classroom. So lots of things are missing, and you are with online classes. You are now with online classes. While we sit in isolation, sometimes we feel that we sit in isolation, nobody is there with us, nobody is there with me. I'm struggling now, nobody is there to talk with me, nobody is there to play with me. Lots of problems or some sort of sufferings there. We feel that we are facing such problems. Really, we are not. In these circumstances, in this situation, Al Hidayat English Medium School has organized such a wonderful program that will surely releasing your pent-up emotions, releasing your pent-up problems, and will give a relaxation after this class, I'm sure. And for today's program, we really we are very lucky. We are really honored to get the presence of one of the highly reputed IPS officers. That he is none other than Rishirat Singh IPS, and who worked who were doing everything in a good way, and who are socially committed, working for the social concern. So we are very lucky to get him for today's program, for today's awareness class. And what I need to communicate with all the children, while once the class, or once the awareness class or his talk, our guest talk has been started, you will have to mute your mic, and no talk should come out from the mic, and it will really create a disturbance for the talk, for the speaker, for the talker. So everybody need to take care of not
switching accidentally, even accidentally not switching your mic on. So be very careful about switching on your mic. And of course, there will be time. There will be specific time given for you after his talk. You can interact with him. You can have your doubts cleared. You can talk to him. Whatever questions are there in your mind related to this topic, you may talk to him. You may ask him. And he is a very good humble person, humble personality. He will be just facing he'll be receiving all your questions, and he will give you answers, so that all our questions can be, doubts can be cleared. So anyhow, we are expecting him online within 2 or 3 minutes. Within 2 or 3 minutes. So some children have still turned their mic on. So please try to turn their mic off. Don't create any disturbance for our speaker, our guest. So we are waiting for him. So and any doubt you have after the class, you can ask him. You can talk to him. Okay, we expect his presence within 1 or 2 minutes. And here presence of manager and presence of principal, everybody is online, and everybody is eagerly waiting for his talk. So my dear children and parents, I welcome you all to this awareness program that is titled as Adolescent issues faced by, or the problems faced by adolescents, and the problems or the stress in their online class. So please wait. Our guest will be joining very soon. Thank you. Okay, so our chief guest of today's talk, Honorable, most esteemed Mr. Rishad Singh, IPS, sir is available. Sir is online. So I invite our esteemed guest of today's talk, Mr. Rishad Singh, sir, for you all, on behalf of entire Al Hidayat teachers, students, and staff. I welcome you all. I welcome sir to this program. Welcome, sir. Welcome. Okay. അപ്പോ എല്ലാ ആളുകളോടും നമസ്കാരം. കുട്ടികളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളുടെ മുമ്പില് എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നു, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഞാൻ സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രയാസമാണ്. ഈ മാനസിക പ്രയാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, അവർക്ക് ഈ ചിന്ത, സ്ട്രെസ്, ടെൻഷൻ, പിടിമുറുക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ പരീക്ഷാ ഭയം കൊണ്ടാണ്. പരീക്ഷാ ഭയം ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ ക്ലാസ്സില് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്സ് വാങ്ങുക, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പോലെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. നല്ല മാർക്സ് കിട്ടണം എല്ലാ ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. അമ്മ അച്ഛന്മാർ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം അതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾ ഒന്നാമത്തെ LKG, UKG മുതൽ +2 വരെ ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളെ മറികടന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ വരിക, ആ ഉദ്ദേശം ശരിയല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കഴിവനുസരിച്ച് പഠിക്കണം. നമുക്ക് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അത് സന്തുഷ്ടനാവണം. ടീച്ചേഴ്സും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പാരൻസും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. You cannot expect every child to get 90% marks or A+ grade in every class.
It is humanly not possible. But that is what is happening in our society. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പറയാനുള്ള കാര്യം വെല്ലുവിളി കുട്ടികള് പിന്നെ ഈ കുട്ടികളല്ല ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഫോർ ഷുവർ, എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ 700 സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച ആളാണ്. 700 schools I have been. In fact, maximum schools I have gone in Malappuram district. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അവരല്ല A+ ഗ്രേഡിന് വേണ്ടി അവർ സ്വയം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ 90% മാർക്സ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്നത് അവരല്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പാരന്റ്സും ടീച്ചർമാരോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് കമ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ്. താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഇയാൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ, ആ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കുട്ടി എത്ര മാർക്സ് കൊണ്ട് കുട്ടീന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക. 50 ആയാലും 60% ആയാലും 70 ആയാലും 80 ആയാലും 90 ആയാലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ A+ നേടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടും നമുക്ക് നേരിടാൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നുമില്ല. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് +2 A+ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ 90% മാർക്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടുമോ? അങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഒരു പ്ലസ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പാടുപെട്ടണം. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് പല പരീക്ഷകളുണ്ടാവും, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ്, നീറ്റ് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ, നീറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ, JEE, IIT പോവുകയാണെങ്കിൽ, സാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, കാറ്റ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാഡമിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സാം, ഓൾ ഇന്ത്യ ലോ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്, ഒരു വക്കീലാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ്. സോ ആ ടെസ്റ്റിൽ വേണം നമുക്ക് ഇരുന്ന് അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പാസ്സാക്കാം. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഈ 7ാമത്തെ 8ാമത്തെ 9ാമത്തെ 10ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ബേൺ ഔട്ട് ആവണ്ട. We should not burn ourselves out earlier. That is what is happening now. That is the first problem before the children. So my advice to the children is, അവരുടെ കുട്ടികളോടും അവരുടെ പാരന്റ്സിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും പറയുക, ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, I am doing my level best, പക്ഷെ whatever marks I get, please accept it. And the parents should also not harass in the name of നിങ്ങളിത് കൂടുതൽ മാർക്സ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല, അതിന്റെ പേരിൽ ഹാരസ്മെന്റ് അവിടെ നടത്താൻ പാടില്ല, തുല്യത ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല, കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. കമ്പാരിസൺ, സ്വന്തം ഒരു വീട്ടിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തമ്മിൽ അമ്മ അച്ഛന്മാർ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കളയും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല. മാർക്സ് അല്ല എവറിഥിങ് ഇൻ ലൈഫ്. ജീവിതത്തിൽ മാർക്സ് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ അയക്കുന്നത് അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വ വികസനം, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ്. മാർക്സ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം. സം പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ്, സം പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് 50%, 60, 70, 80 മാർക്സ്, 80% മാർക്സ് വന്നാൽ അവരെന്താ മോശമായ കുട്ടിയായി പോവുമോ? ഇല്ലല്ലോ. Then why to have the talk of marks at all? പാടില്ല. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ എന്തായിരുന്നു? പാസ്, ഫെയിൽ, 2 കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. The same thing should come back again. മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ മനപ്രയാസം തീരുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ തീരുവില്ല. നമ്പർ 2, ഈ മനപ്രയാസം, ഈ സ്ട്രെസ്, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്, ടെൻഷൻ, പിടിമുറുക്കം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഹാനികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒത്തിരി ഹാനികളുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ മാർക്സ്, കുട്ടികളെ ടീച്ചർ പറയുന്നു എപ്പോഴും, പാരന്റ് പറയുന്നു ഇത്രയും മാർക്സ് വേണം, ഇത്രയും മാർക്സ് വേണം. അപ്പോ കുട്ടിക്ക് അറിയാം എത്രയും മാർക്സ് വരില്ല. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് വെപ്രാളം ഉണ്ടാവുന്നു.
കുട്ടി ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആത്മഹത്യ വരെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കുട്ടികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുമുണ്ട്. ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യണോ? ആവശ്യമില്ല. സോ പ്ലീസ്, സമയം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 10 വർഷം മുമ്പിലുള്ള 15 വർഷം മുമ്പിലുള്ള സമയം ഇപ്പോ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റിയാക്ടിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവിനെ അപ്പുറം അവർ കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏത് രീതിയിൽ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയില്ല. നമ്പർ 3, കുട്ടികളിന്ന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേറെ ഒരു വെല്ലുവിളി, അവർക്ക് ഇഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അവരുടെ ഹോബി ഉണ്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോബി ഉണ്ടായിരിക്കാം, കളിക്കാനുള്ള ഹോബി ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഫുട്ബോൾ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ. അപ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ക്ഷീണം തോന്നുന്നു. സോ my advice to the teachers as well as parents is അരമണിക്കൂർ, half an hour every child should be allowed to do what he or she wants, what he or she likes. അവരുടെ ഹോബി എന്താണ്, അവരുടെ ഹോബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ അരമണിക്കൂർ മുതൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ അവരെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിന്റെ 2 ഗുണമുണ്ട്. 2 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, കുട്ടീന്റെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ താഴത്തിലേക്ക് വരും. കുട്ടി ഹുഷ്യാറായിട്ട് അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യവും അവർ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളും. കുട്ടി പറയും, എന്റെ അമ്മ അച്ഛന്മാർ എന്റെ ഹോബി, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ഞാനും പഠിച്ചോളാം. That is the thing. So, half an hour to 1 hour, we should leave children what they want to do as their hobby. Fourth is mobile phone use. Mobile phone in the use ഇപ്പോൾ ഒരു ശല്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. ഒന്ന്, അവരുടെ സമയം പോകുന്നു. They are wasting their time for nearly 3 hours to 5 hours. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പഠനം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അത് നടക്കട്ടെ. പക്ഷെ ആ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നിയർലി 4 to 5 hours they are using mobile phone. അത്രയും സമയം, ഒരു 12 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അമ്മ അച്ഛനുമായി സംസാരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, സഹോദരനുമായി ഒരു മിണ്ടാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് കുട്ടികള് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവർ തന്നെത്താൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു അതേഴ്സ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികളും സമൂഹത്തിനും തമ്മിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ, മിസ്യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ. അയക്കാൻ പാടില്ലാത്ത SMS-കൾ, അശ്ലീലമായ SMS-കൾ വരെ അയക്കുക, ചിത്രങ്ങൾ അയക്കുക, കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത മെസ്സേജുകൾ അങ്ങോട്ടും അയക്കുക, ഇതൊക്കെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു 3-4 മാസം മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ ഇതിന്റെ പേരില് 2-3 കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1-2 കുട്ടികൾ ജയിലിലേ ഇരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നതാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ 6 മാസം ശേഷം, 1 വർഷം ശേഷം വന്നു ശല്യങ്ങൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മിസ്യൂസ്. ഞാൻ എത്രയോ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന
ആൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? So that is the misuse of mobile phone. So my request and advice to the children is, ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ആ സമയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. My advice is only half an hour. Half an hour താങ്കൾ അതിന് മേളിൽ കളിക്കാം, സംസാരിക്കാം. മാക്സിമം ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് മോർ ദാൻ 1 hour. അത് അമ്മ അച്ഛനോട് നിങ്ങൾ പറയുക, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് കീപ് ദം ഇൻ കോൺഫിഡൻസ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമ്മ ഞാനെല്ലാം ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇതാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്, ഇയാളുമായി ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. But if you are using mobile phone for your entertainment for more than half an hour or 1 hour, it is a wastage of time. അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ സമയം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി, ദയവ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയച്ച മെസ്സേജുകൾ, നിങ്ങൾ അയച്ച ആ ചിത്രങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്താൽ താങ്കൾക്ക് എതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിനുമുണ്ട്. ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആക്ട് സെക്ഷൻ 66 and 67 അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് FIR എഴുതുക. വയസ്സ് ഇപ്പൊ ആരും നോക്കൂല. 6ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മോശമായ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഇയാളുടെ എതിരായിട്ടും കേസ് ഉണ്ടാവും, ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. കുട്ടികളുടെ ജയിലുകൾ വേറെയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ IPC ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 354 ABCD, IPC 354 ABCD, ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മേളിൽ FIR കേസ് എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ എതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുകൾ. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ചില കുട്ടികൾ പറയും, അയ്യോ എന്റെ ബാഗില് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയ സമയം ഏതോ ഒരു കുട്ടി എന്റെ ഫോണിന് വേറെ ഒരാളെ ചിത്രം അയച്ചു. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫോൺ ആരുടെ പേരിലാണ് ആ ആളുടെ എതിരായിട്ട് നടപടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിയമം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ സൂക്ഷിച്ചായിട്ട് വെക്കണം. സ്കൂളിൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവരാനേ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. School should not allow the mobile phone. That's not done. അവർ എത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാ അമ്മാച്ചന്മാർക്കും പ്രിൻസിപ്പലും അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പറൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അത് അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ ക്ലാസ്സിലിരുന്നാൽ പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കളിച്ചേ കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഹെൽത്ത്? കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം മോശമാണ്. എങ്ങനെ? സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു 40% കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം ശരിയല്ല കേരളത്തിൽ. ദേ ആർ അൺഫിറ്റ്. ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാരം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ്. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ, അതായത് ബ്ലഡ്, ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിന്റെ മാത്ര കുറവാണ്. ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ 13 ആയിരിക്കണം. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ 11 ആയിരിക്കണം. 11. ആൺകുട്ടികൾക്ക് 13, പെൺകുട്ടികൾക്ക് 11. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആർക്കും കിട്ടുമോന്ന്. 90% ആളുകൾക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പൊ നമ്മള് ശാരീരികമായി നമ്മൾ ഫിറ്റല്ല. ആരോഗ്യനില നമ്മൾ നിലനിർത്തണം.
വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കണം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ പൊട്ട്, സാമ്പാർ, ഇത് എന്താ ഈ ഇഡ്ഡലി, പുട്ട്, ദോശ, പത്തിരി, മലബാർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ട ഇത്. പിസ്സ, പെപ്സി, നൂഡിൽസ്, മാഗി, ഇത് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാം, 2 ദിവസം കഴിക്കാം, കൊള്ളാം. എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദേ ആർ റൂയിനിങ് യുവർ ഹെൽത്ത്. അതിനകത്ത് വെറും എണ്ണ, ഷുഗറും എണ്ണ ഇല്ലാതെ വേറെ ഒരു സാധനം. അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യുവർ ഹെൽത്ത് ഈസ് പുവർ. ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളും ഇന്ത്യയുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ്, ജനറൽ ഹൈറ്റ് ഈസ് 5 feet. ആൺകുട്ടികളുടെ ജനറൽ ഹൈറ്റ്, അത് കേരള ആയാലും രാജസ്ഥാൻ ആയാലും മധ്യപ്രദേശ് ആയാലും മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആൺകുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് 5 feet 4 inch. 30 വർഷം മുമ്പ് ചൈനയുടെ ഹൈറ്റും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. ചൈന ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരെ അന്ന് മുതൽ 30 വർഷമായിട്ട് അവരെ നല്ല ആഹാരം കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ല ആഹാരം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചൈനയില് പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് 5 feet 4 inch ആയി, ആൺകുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് 5 feet 6 inch ആയി. 4 and 5 6. അവരുടെ 8 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അവരുടെ നല്ല ആഹാരത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെ മാത്രം പേരിൽ അവരുടെ ഹൈറ്റ് അവർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നടന്നില്ല. വി ആർ ഗോയിങ് ഡൗൺ സൈസ്. നമ്മൾ താഴത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈറ്റ് നല്ല ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ പണ്ട്, അതെല്ലാം ഇപ്പൊ താഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ബിക്കോസ് അവർ ഫുഡ് ഈസ് ബാഡ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവണം. നിങ്ങൾ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ കൊണ്ട് നോക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഭാരം കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലമാണ്, ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം, 1-2 മാസത്തിലൊക്കെ സ്കൂൾ തുടങ്ങുമല്ലോ, അന്ന് ചെയ്യാം. സ്കൂളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു ടീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. So that was the point number 5. Point number 6 is, that is the last point for the school management. Point number 6 is നിങ്ങളുടെ വായനാശീലം. വായനാശീലം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ മോശമാണ്. നമ്മളൊന്നും വായിക്കലില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിന്റെ പാഠ്യപുസ്തകം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? 10 മിനിറ്റ്, 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാനില്ലേ? 10 minutes. നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളിത് വായിക്കാനുള്ള കുറെ മാഗസീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് കുറെ കുട്ടികളുടെ മാഗസീൻസ് എന്നെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തരികയായിരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാലരാമ, ഈ ചന്ദമാമ, എന്തൊക്കെ നന്ദനം, ചമ്പകം, എന്തെല്ലാം, ഈ വിക്രമം, നമ്മുടെ വൈതാളും, സോ മെനി തിങ്സ് ഐ റെഡ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ ബുക്കുകളൊന്നും മാഗസീൻസ് ഇപ്പോ ഈ ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ യു ആർ നോട്ട് റീഡിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായനാശീലം അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ഈ മാഗസീൻ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വായനാശീലം കൂടുകയായിരുന്നു, നോളേജ് കൂടുകയായിരുന്നു. രണ്ടുമില്ലാതെ ആയിപ്പോയി. ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം the next point is നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളേജ്, ലെവൽ ഓഫ് യുവർ ജനറൽ നോളേജ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ 10th 11th 12th ഒക്കെ മാർക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ് മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നത്.
അവരെല്ലാം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്സാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. $1,200 ഔട്ട് ഓഫ് 1,200 മാർക്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ പോയി സ്കൂളിൽ പോയി പുരസ്കാരം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? ഒരു 1,200 നിന്ന് 1,200 മാർക്സ് വാങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ, അത് കിട്ടോട്ടെ. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 10th 11th പഠിക്കുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരില്ല. നിങ്ങൾ 1ാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ 12ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ല നീറ്റ്, JEE, CAT, SAT, MAT, NAT ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. നോ, they will ask you 70% to 75% പ്യുവർ ജനറൽ നോളേജ് ചോദ്യങ്ങൾ. അതിനുവേണ്ടി നാം തയ്യാറാണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 12ാമത്തെ ക്ലാസ് പാസ്സായ ശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ ആ നീറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ JEE പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷ ഞാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് എടുത്തോളാം. 6 മാസത്തില് 7 മാസത്തില് തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ജനറൽ നോളേജിന് വേണ്ടി 5-6 വർഷത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? ജനറൽ നോളേജിന്റെ ഇപ്പോ സ്കൂൾ കോളേജുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്തിനു പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, എന്തിനെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കവും പിന്നെ ഈ ചക്രവാതമോ ഒക്കെ ദിവസേന വരുന്നത്, എന്തിന് സുനാമി ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത്. That is what they are going to ask you. Yes. ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണം. when they are in 10th class onwards അവർക്ക് ജനറൽ നോളേജ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പീരീഡോ അതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ജൂളോജി, ബോട്ടണി എന്താ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്, അക്കൗണ്ടിങ്, അക്കൗണ്ടൻസി, എന്തൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പരീക്ഷകൾ പാസ്സാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. So my request to the children is that please improve your general knowledge. അതിനു വേണ്ടി വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് reading the main headlines of the newspaper. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അമേരിക്ക യൂറോപ്പിലെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, പാരീസ് അക്കോർഡ് എന്താണ്, ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ നമ്മുടെ ഈ എൻവയറൻമെന്റ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം നന്നാവണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി, സ്വീഡനിന്റെ ഒരു പെൺകുട്ടി ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്, ആ കുട്ടി എന്തു പറയുന്നു, അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചാൽ ആര് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് എന്ത് ഗുണം, ചൈന ഇന്ത്യ തമ്മിൽ എന്ത് പ്രശ്നം, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ JEE നീറ്റ് പരീക്ഷ മാത്രമല്ല IAS IPS അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. So for that, in my opinion, from 10th class onwards, some effort should be made by the school or PTA or whatever. Otherwise, it will be difficult for them to get good marks in NEET, JEE or whatever it is. അവരെ ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഒരു വായനാശീലം അവർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം. ആൻഡ് ജനറൽ നോളേജ് ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ കുട്ടികളോട്. നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു മാസം ശേഷം കേരളത്തില് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ആ വകുപ്പിന്റെ പേര് പറയാം. പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ. ആ ഉത്തരം പോരാ കുട്ടി. പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ.
ശരിയായ ഉത്തരവല്ല അത്. അതിന് ഒരു പേരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഒന്നുമില്ലേ? അവരുടെ സംയുക്തമായ ഒരു വേറെ പേരുണ്ട്. ആ പേരെന്താണെന്ന് പേരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ ഭരണം 6 കൂട്ടി പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണ്. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറയുക? സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. Legislative election. Member of Legislative Assembly. തദ്ദേശ ഭരണം വകുപ്പിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി. പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെന്റ്. ഏതോ ഒരു കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. LSGD. അത് ആരെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സംശയമുണ്ട്. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ഷൻസ് ആണ് ഇത്. അച്ഛനിന്റെ സ്വരം ഇവിടെ വരെ കേൾക്കാം. ടീച്ചറായിരിക്കാം, അറിയില്ല. അല്ല, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് ഒരു വലിയ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് അറിയേണ്ടതാണ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ വിൽ ആസ്ക്. ഇന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതോ വേറെ പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവർ ചോദിക്കും. സോ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ജനറൽ നോളേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. IAS IPS ഒക്കെ ജനറൽ നോളേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. 2000 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സമിതി കേട്ടു. ഇത് ഞാനൊന്ന് കഴിയട്ടെ, അതിനുശേഷം ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ So again, your sound has been muted. Your mic is muted. Okay, sir. Ready. UPSC പരീക്ഷയുടെ 2000 മാർക്സ് 1400 മാർക്സ് ജനറൽ നോളേജിന് മാത്രമാണ്. So please prepare accordingly. You should know what is happening in Kerala, in India, in the world. Last is your knowledge of English and Malayalam. നമ്മളെ ഏത് പരീക്ഷ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതണം. നമ്മുടെ 2 ഭാഷയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനും നന്നായിട്ട് അറിയണം, എഴുതാനും നന്നായിട്ട് അറിയണം, വായിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയണം. സ്കൂളിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. IAS IPS പരീക്ഷയിലൊക്കെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ കുട്ടികൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ അവർ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ മിക്കവാറും കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് സ്കൂൾ കോളേജിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. So my request to the school management is, ഈ എല്ലാ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ, പിന്നെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നടത്തണം. ആ കുട്ടി മറ്റേ കുട്ടികളിന് മുമ്പിൽ ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഒന്ന് വരട്ടെ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ JEE പരീക്ഷ എഴുതുക, അത് ശരിയല്ല. ഒരു +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 500 തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ, ഡിപ്ലോമകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ എങ്ങനെ, ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം, പാരന്റ്സിനും അറിയില്ല. പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോളേജ് വെക്കാനുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്.
അവരെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് പറയും. കരിയർ ഗൈഡൻസ് എക്സ്പേർട്ടിനെ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പോലെ അവരെ ഓൺലൈനിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിപ്പിക്കുക. കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? എല്ലാ കുട്ടികളും ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണോ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. കുട്ടിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം. കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കാം. കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒരു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരു ജേർണലിസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കും. സിനിമ ഫീൽഡിൽ ഡയറക്ഷൻ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കാം. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ്, ക്ലോത്ത് ഡിസൈനിങ്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി, 100 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So please arrange a class by career guide experts for your children. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കന്നഡ നടത്തുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം. താങ്ക് യു. യെസ്. Hello, sir. ചോദിച്ചോളൂ. Sir, you said reading is a very good habit, isn't it? That is what I told you. But we are. So, is reading having any bad side? No, there is nothing good or bad. We know what is good for us. We also know what is bad for us. Obviously, you first start reading first. Only then we will decide what you are reading, whether it is good or bad. Yes. Okay, dear students, this is the time for, excuse me, sir. Okay, so my dear students, our sir has given a beautiful talk on different aspects of your life, how to improve your career, including how to improve your career. So if you have any doubt to be cleared, anything to be got from him, please make use of this time, because his time is very valuable, very precious. We are very lucky to have him today. So please make use of this time. Thank you. Sir, Yes. I think students can't enjoy their school days as they used to. And as well, the students are all locked in their houses, and those new students don't know what they're missing. What's your answer? You see, you are right. കുട്ടിക്കാലം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. യെസ്, സ്കൂൾ ഈസ് എ ബിഗ് ഫൺ. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദിസ് രോഗം, നമ്മുടെ ഡിസീസ് കോവിഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. നമ്മൾ 8 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ കരുതിയോ? അത് വന്നും പോയി. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ഡിസംബർ ഓർ സോ സ്കൂൾസ് ആർ ബീങ് ഓപ്പൺ. They are all over India. Schools, with half of the states, schools are working. കേരളത്തിലും ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോ സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാം. നേരത്തെ പോലെ the way we were enjoying earlier, we will enjoy soon. The government is in two minds. ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതും നോക്കണമല്ലോ. ആരോഗ്യവും നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ. But in my opinion, they will open from December 1st. Yes. Sir, what really adolescents or teenagers need to know in this age? Nothing much. What you are studying in your 10th standard, you should concentrate on that studies. And the other things which I told you, you should try to know what's happening around you. In Malappuram itself, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തില് ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാൻഡ് സ്ലൈഡില്
Kavalapara, if I'm right, Kavalapara, isn't it? Yes, yes, sir. Kavalapara, 60 ആള് മരിച്ചുപോയി. അത് എന്തിനാ ഉണ്ടായത്, എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായത്, അത് ഇനിയും ഉണ്ടാവും. ഈ വർഷം ഇടുക്കിയിൽ ഉണ്ടായി. യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, രാജ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. യു ആർ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബിഗ് ക്ലാസ്, ചെറിയ ക്ലാസ് ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇഫ് യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്, യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്ക്. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഏത് പരീക്ഷ ആയാലും, IAS ആയാലും, IPS ആയാലും, നീറ്റ് ആയാലും, JEE ആയാലും, +1 ആയാലും, +2 ആയാലും, 10th ക്ലാസ് ആയാലും, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്സ് കിട്ടില്ല. So please improve your handwriting also. This is the time you can do. After that you will not. 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടൈം ഇല്ല. Next question. Sir, I am Farhana Jasmine of 6th standard. My ambition is to become an IPS like you. What can I do for that? ഇപ്പോൾ താത്കാലികമായി ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 6ാമത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ പഠനം മാത്രം നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇനിയും 14 വർഷം വേണം. 14 വർഷം ശേഷം എന്തോ ആയിരിക്കും, അത് നമ്മൾ അന്ന് നോക്കാം. Is there any time management? Pardon? Time management? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൈം എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുക എന്തെങ്കിലും വേണോ? ഇപ്പോൾ ജനറൽ നോളജ് പഠിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? If you are preparing a general knowledge, you are preparing for UPSC exam also. അത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ജനറൽ നോളജ് താങ്കൾക്ക് അന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് 10 മിനിറ്റ്സ്, 10 മിനിറ്റ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ UPSC. അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു മാഗസീൻ വായിക്കുന്നു, ഒരു പത്രം വായിക്കുന്നു, ഒരു ടീച്ചറുമായി ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അമ്മ അച്ഛനോട് ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അത് തന്നെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് UPSCന്റെ. കേട്ടോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്. Sir, since there are no invigilators during the exams, there are many chances of students copying, and will that affect the value of examination? ഒന്നുമില്ല. കോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാനും പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. There are hundreds of questions. ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം മാത്രം കഷ്ടിച്ച് എഴുതിയാലും സമയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. The questions are set in a manner that you can never complete your question. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനൊക്കെ സമയം വേണ്ടേ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു മാർക്സ് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല. he or she will never able to complete their. അവർക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റൂലായിരിക്കാം. കോപ്പിംഗ് will not help. ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഒരാളും ജയിച്ചിട്ടില്ല. Yes. So nowadays the teens are facing a lot of things which they can't accept. So sir, can you suggest something to clear their mind, because they are facing their parents are forcing them to do many things and they can't accept such things. So is it about films? So nowadays in the adolescence period, the students are facing a lot of things They are taking? which they can't accept. Sometimes their parents are forcing them to do many things, especially their. I told you, no, that was my first point. Parents are asking their children to do things which children don't like. So that is not, it should not be done.
parent may be asking you to write for +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ JEE പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ടിലും താല്പര്യമില്ല. So you should tell them what you want to become. അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Then you say, എനിക്ക് ഈ രണ്ടും വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ്. That also you don't tell, you should tell. So they will not, so they won't compel you. Problem here is, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുമില്ല. രണ്ടും നടക്കില്ല. Yes. Sir, By having online classes, we lack lot of things, even feeling what type of world it is now. I miss my school atmosphere, teachers, guidance with a lot of moral lessons. How in this situation we can be cool and happy? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഈ കോവിഡ്. അത് വന്നു പോയി. And India has done well. Mind you, ഇന്ത്യയിൽ മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്പർ വളരെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതമാണോ ആവശ്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കാര്യങ്ങളാണോ ആവശ്യം? ജീവിതമാണോ ആവശ്യം. ജീവിച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് വേറെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഡൺ വെൽ. ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് ആൾ മാത്രമേ മരിച്ചുള്ളൂ. അമേരിക്കയിൽ 3 ലക്ഷം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്ന് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? ഓരോ ദിവസത്തിൽ 1.5 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ, ഏറ്റവും പൈസ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗതി എന്തു ഗതിയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യമല്ലല്ലോ. കേസുകളുണ്ട് ഇവിടെ 40,000 ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്തിൽ, ഒരു ദിവസത്തിൽ 1 ലക്ഷം കേസ്. ഇപ്പൊ 40,000 45,000 കേസുകളൊക്കെയാണ്. സോ വി ഹാവ് ഡൺ വെൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രോഗം നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ അതിന് മറന്നൊക്കെ മറന്നു. അപ്പൊ ബൈ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോർമൽ. അന്ന് സ്കൂളും പോവാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം ഇരിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സഹകരിക്കണം. യു ഷുഡ് കോപ്പറേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ്? അകൽച്ച പാലിക്കണം, മാസ്ക് വെക്കണം, കൈകൾ വാഷ് ചെയ്യണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. യു ഷുഡ് ഡു ദീസ് 3 തിങ്സ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. sir, I think the misuse of money is a bad habit. Misuse of money. Misuse of Money is a bad habit. ആണ്. പക്ഷെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ. ഒരു പോക്കറ്റ്, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പോക്കറ്റ് മണി ആയിട്ട് ഒരു 10, ഒരു 50 രൂപ, 100 രൂപ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് മണി ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്? Do you? Sir, can you provide a solution to get the students more active during the classes? Teacher പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കണം. You see, I was also a teacher before coming to service. ഈ ട്യൂഷനുകൾ, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? യെസ്, അത് ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്യൂഷൻസ് എടുക്കുന്നത് കേരളീയരാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അമ്മ അച്ഛനോട് പറയുന്നു, അമ്മ അച്ഛൻ നഗരത്തിന് വേണ്ടി 1 ട്യൂഷൻ, 2 ട്യൂഷൻ, 3 ട്യൂഷൻ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So you can be active in the class by asking questions and by listening carefully what the teacher is saying. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. മിക്കവാറും കളിക്കാനുള്ള മൂഡിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്. ടീച്ചർ 40 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകും. So you should be attentive in the class and ask questions. Nobody asks questions.
So that is why you go for tuition classes. If you listen carefully and if you note down what teacher is saying, there is no need for any tuition. Tuitions are expensive. Your parents are paying as much amount as they are paying for your fees. You can avoid that just by be actively listening what is being told in the class. Okay, sir? Okay, sir. Okay, sir. Any other question? The last question. Okay. Hello, sir. Sir, please share your experience in Kerala service for us. Huh? I hear you. Sir, please share your experience in Kerala service for us. Experience is good. Wherever we are being posted, we should do the work of that department. There is a lot of work. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ജയിലായാലും എക്സൈസ് ആയാലും പോലീസ് ആയാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ആയാലും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പണിയുണ്ട്. Whatever is given to you, for you, you are a student. What is your responsibility? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ആ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, ജനറൽ നോളജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, വായനാശീലം നന്നാക്കുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ. The one thing I must tell to the principal, all the children are speaking in English and they are speaking in good English. I congratulate to all of you. I have never heard any child in Kerala speaking such good English. Good. The school is doing well. Congratulations. Thank you, sir. Yes. Thank you very much, sir. Okay, dear students, please. So the time is almost over. Anyhow, this is the time to wind up our session. So, sir, it was really inspiring and informative. Your talk was, we all expected that how we will receive these words, but no, it was very simple for all the students to understand, according to their problems. And you have gone through English, you have gone through many points, including use of mobile phones, how to properly use the mobile phones, and restricted the use of mobile phones to 10 minutes. That was very good because the parents are also watching and listening your words, sir. So they too could easily understand how less important these mobile phones have. And you have talked career guidance, then general knowledge, including spreading or expanding the general knowledge. And as well, we are an English medium school, so you have clearly emphasized the importance of English, not only for school days but for our entire career. English is so much important. So thank you, sir. It was really inspiring and informative. And sir, it was happy that apart from we just heard a person from administration talking about the reopening of the school. So we, the teachers and parents as well, really struggled of this online classes. So once we get this offline classes back, it will be very good. And sir, we are really honored. And we are really happy to have a person like you here having a good experience. But very humble, sir. You're very humble, sir. And we have read about you in newspaper, and we have seen you on televisions with lots of administrative measures and all. So anyhow, thank you, sir. I thank you on behalf of entire school, on behalf of entire staffs and management of Al Hidayat English Medium School, and I thank all the parents and the students who actively participated and raised your concern here. Okay, thank you all. Thank you. Have a nice day.